This document scored the highest marks and Government of India has given the first right of refusal to choose one out of these two metro airports. Was awarded a cash bonanza and a merit certificate by GMR. He is M.Com, MA, Public Administration, LLB, MBA and PG Diploma, IR and PM. He is a corporate member in NHRD, National Institute of Personnel Management, SHRM and National Labour Law Association. Good morning, sir. Welcome to Wakeup.TV. Thank you. In these 30 years of corporate experience, what are the major changes you have observed in HR policies and recruitment plan? See, last 30 years, industry has taken so many strides. In the sense, in the 80s when I started my career, it so happened there used to be lots of trade unionism, strikes, lockouts, and from personnel it moved to HR, HR to OD, OD to talent management. So a number of changes have taken place as far as the HR front is concerned, particularly from the industry point of view. Okay. So what is difference between personnel management and human resource management? Right. Personal management is, it takes care of only the hygiene factors, like taking care of the personal files of the employees, record maintenance, data management. That is all called personal management. Apart from that, yes, you have the discipline management, time management, attendance management, payroll management. These are all part of personal management. But from here, the industry, the function moved to different things, such as we went for a strategic HR, such as how to measure the performance, how to measure the talent, and how to identify the talent, or how to spot the talent, and make sure that we get a person very right one for this slot in the organization. Okay. If a person clear all the rounds and finally he will come and face the interview of HR. If you, while having a final discussion with him, what will be in your mind? What kind of things you mainly look into a person while finalizing his offer? Right, that's a very good question. See, I can tell one is the cheer should be there on the face of every candidate. One should not get bogged down. One should not get disturbed. Pleasant looks. One should look, as if, he is very calm and composed. Okay. That's very important. And number two is he should also, or she also should be very confident enough in giving the question. Not to give a wrong answer for the sake of giving answer. That itself puts the candidate or the person in some kind of a problem. That should not be there. So therefore, if you do not know the answer, say honestly, say it is not in my domain, I'm sorry. And then proceed with the second question. And answer it in such a manner as simple as possible, rather than getting into a lengthy statements. Okay. So now you are heading KMV Group as a Senior Vice President HR. So what is KMV? Right. KMV is the name of our the chairman of the company. His name is Mr. K. Mallikarjuna Varaprasad Rao. Okay. This is got a lot of history, more than 100 years old. In fact, this company got an origins from his grandfather. Oh. And at that time, his grandfather was doing irrigation works, canal works, drip irrigation, building construction. I guess during British period also. Perhaps, yes, you are right. So from there, he took over the liabilities and assets of that company, and he named it as KMV Projects Limited. And in the last 1.5 to 2 years, so much of change has taken place within our company, and this has become a KMV group. By virtue of our construction of building projects, we moved to transmission lines. From transmission lines, we moved to highways, and then to irrigation, and then also we moved into real estate business and also IT business, and we also have corporate social responsibility as a business vertical. Okay. What are the major projects KMV has done till date? Well, there are many projects like National Thermal Power Corporation Township we have built in
in Madhya Pradesh, sorry, Uttar Pradesh, Okay. and also a number of projects either in Hyderabad or in Northeast also we have done many projects. So Okay. these are all primarily building projects, be it universities, hospitals, hostels for the students. Even Pondicherry Airport was Yeah, also Pondicherry Airport was also built by us. Yes, Raipur IIT. correct, exactly. Okay. Sir, I have gone through your profile Yeah. through LinkedIn. Mm, I came to know you have introduced a concept called quality circle. Yes, yes, What is yes, it? yes. See, quality circle is uh, the initial concept leading to total quality management. See, there is something called a triangle. In the triangle, the bottom of the pyramid is the quality circle. It is a very simple mechanism. It has got 4 to 5 people working in shop floor. They come out, they discuss and see that shop floor problems are addressed without the intervention of the management on their own. Once they find a solution, then they present it to the management and make sure that their solution is applied. So as a result of that, the shop floor workers will get a kind of a pride, prestige, seeing that They'll get good it is recognition. done by themselves. Yeah. So that is called quality circle. It's one of the oldest concept and the term of the total quality management. And this was introduced early in the Japan. It started somewhere in 1950s. Okay. You have implemented the concept in GMS, huh? Yeah, I did it in GMR. I also did it in the Ramki group. So where I made people to go through the basic principles of the quality circle, like stratification, how to design a bar diagram, how to prioritize the problems itself, and how creativity can be generated so that the solutions will have a perfect answer. I mean, sorry, problems will have a perfect answer. Okay. Sir, I came to know like you are also active member of NHRD, Yeah. National Staff Personal Management, SHRM, National Labour Association. Right. What are the roles you have played? See, these are all the forums where I went and gave presentations on performance management system, and there is a new concept. So for the Indian industry, perhaps it could be new. It's called a balanced scorecard, where I have given a number of talks so that HR folks, HR people should also make sure that we are a part of the business, and business also should know that HR need to be given that kind of a preference. Okay. Do you still believe that infrastructure has good number of openings? Yeah. Infrastructure, I would see when if you take the last 12th 5-year plan, or even if you take the Niti Aayog, what they are going to come out with a 15-year plan, I think next 30 to 40 years is going to be a tremendous scope, tremendous growth for the infrastructure development in the country. Hope you know why I asked this question, because many of infrastructure companies are laying down employees. See, that's because perhaps that could be a temporary phase, in my opinion. The reasons are many, because the market influences are also many, and somewhere I think government also has gone a bit slow, and as a result, projects delivered and companies not received the amount what they are due. Perhaps that could happen, but I think this is only a temporary phenomena. Once everything is sorted, again infra is going to flourish. Yes, civil, mechanical, and of course other functions like IT, ITES, which are all linked to the core function called civil engineering. And this civil engineering, I am sure there is going to be a huge dearth unless we wake up now and say that civil engineering students and a number of colleges need to come, because government of India is coming out with massive plans for the infrastructure growth. Okay. Sir, what suggestions you give to civil engineering students?
to come and join a good company like KMV? Right. See, whether it is our company or whatever be the company, let me tell that if you see the last 15 years, the students, particularly female as well as male, are joining and taking up this course. The reason being, you will see a tremendous change in the from the ground level to the construction. Either it is be it a building or it a dam or a high-rise structure or whatever it is. Because so much of change when it takes place, you get that kind of a pride, saying that tomorrow you will say that it is because of me this structure has come up, and therefore I take pride in this. So that kind of a satisfaction you will get only in civil engineering, I strongly believe. And because of this structural development, because progress is required, and people need to have that kind of a lifestyle. So therefore infrastructure growth, though India is slightly lagging behind, I think in the last 10 years or so we have moved, advanced very fast. సార్ 30 years ఆఫ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కదా మీరు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మినిస్టర్. వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రా సార్? అసలు ఇన్ఫ్రా ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్రా వర్డ్ అనేది ఇంగ్లీష్ వర్డ్ కాదు, ఇది ఫ్రెంచ్ వర్డ్. ఈ ఫ్రెంచ్ వర్డ్లో ఇన్ఫ్రా అంటే బిలో ది గ్రౌండ్ అని. సో దానికి స్ట్రక్చర్ యాడ్ అయింది ఇంగ్లీష్ వర్డ్ అంటే అబవ్ ది గ్రౌండ్ అని. సో దేర్ ఫోర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చి బిలో ది గ్రౌండ్లో ఫౌండేషన్ ఉంటుంది, అబవ్ ది గ్రౌండ్లో స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ కానివ్వండి, వెస్ట్ కానివ్వండి, ఈవెన్ ఏషియా సమ్ ఆఫ్ ది ఏషియా కంట్రీస్ లైక్ జపాన్, మలేషియా, సింగపూర్ లాంటి కంట్రీస్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది చాలా డెవలప్ అయింది. మనకు ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆ లెవెల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 to 15 years నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఆ కైండ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ కానివ్వండి, కొంచెం లావిష్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ ఇంకా డెవలప్ కావాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టచ్చు? ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ మన వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు ఇండియా వచ్చి ఒక డైవర్సిఫైడ్ కల్చర్, మల్టీ రీజన్స్, మల్టీ లాంగ్వేజెస్ అండ్ మల్టీ ఫ్యాసెట్స్, ఇన్ని రకాలు ఉండేదాని వల్ల ప్లస్ పొలిటికల్గా కూడా అది ఆ మెచ్యూరిటీ మనకు ఇండియాలో కొద్దిగా ఆలస్యంగా వచ్చిందని చెప్పాలి. ఎందువల్లంటే చిన్న టినీ కంట్రీ లైక్ సింగపూర్కి వెళ్తే ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూస్తే మనకు అదొక ఆనందం, హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్లానింగ్ వేరే, వాళ్ళ కాన్సెప్చువల్ థింకింగ్ వేరే. సిమిలర్లీ నేను ఒక 5 years బ్యాక్ మలేషియాకు వెళ్ళాను. మలేషియాలో మీకు ఆ గ్రోత్ వచ్చి ట్రెమండస్గా ఉంటుంది. ఒక 15-20 years బ్యాక్ చూస్తే మలేషియా ఈజ్ ద పూరెస్ట్ కంట్రీ ఏషియాలో. బట్ ఈరోజు అది అడ్వాన్స్డ్ ఎకానమీ అయింది. సింగపూర్ అడ్వాన్స్డ్ ఎకానమీ అయింది, థాయిలాండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎకానమీ అయింది. వాళ్ళకు ప్లేస్ తక్కువ ఉంది, ఇన్ని డిఫికల్టీస్ లేవు, ఇన్ని బ్యూరోక్రటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, రెడ్ టైపిజం లేదు. సో దానివల్ల ఎక్కడో వాళ్ళకి ప్రోగ్రెస్ ఫాస్ట్గా వచ్చింది. బట్ ఇండియాలో ఆఫ్ లేట్ ఆ రియలైజేషన్ వచ్చింది. సో దేర్ ఫోర్ చాలా ప్రోగ్రెస్ లాస్ట్ 10-15 years తీసుకుంటే ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ కనపడుతుంది. ఐ థింక్ నెక్స్ట్ 20 to 30 yearsలో I think the face of the India will undergo a tremendous change, no doubt on this. Okay. Sir, coming to your education and childhood, where are you from? What was your education? See, I did my education from different places. The reason is my father was an engineer from then AP State LCT Board. So wherever he was moving, so I also had education. సో ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ విజయవాడ, ఇట్ స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత మళ్ళా కొత్తగూడెం చేశాను. తర్వాత మేజర్లీ నేను హైదరాబాద్లోనే చేశాను. సో మాస్టర్స్ ఇన్ కామర్స్ చేశాను, ఎంఏ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషను, ఎల్ఎల్బి విత్ లేబర్ లాస్ స్పెషలైజేషను, ఎంబీఏ కలెక్టర్లో చేశాను. తర్వాత ఒక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ అండ్ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ చేశాను. సో ఒక లాస్ట్ 2-3 courses నేను ఉద్యోగం చేస్తా నేను ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేస్తాను. Have you found any difficulty in managing personal life and professional life?
ఆ ఏజ్లో అంత లేదండి, ఎందుకంటే ఐ వాజ్ ఇట్ వెరీ జూనియర్ లెవెల్, అంత ఇంపాక్ట్ లేదు నాకు. సో ఫ్యామిలీ ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా చాలా సపోర్ట్ అయింది నాకు. సో దానివల్ల చేసుకోగలిగాను ఈజీగా. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లం ఏమైంది? సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే అతని ఫ్యూచర్ ఫ్లరిష్డ్గా ఉంటుందండి? రైట్. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో మేజర్గా ఉండేది ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, రైట్ ఫ్రమ్ అక్వైరింగ్ ద ల్యాండ్ అండ్ దెన్ రిసోర్సెస్ మొబిలైజేషన్, లేబర్ మేనేజ్మెంట్, అండ్ దెన్ క్వాలిటీ కంట్రోల్, క్వాంటిటీ సర్వేయింగ్, అండ్ దెన్ డిజైన్ మేనేజ్మెంట్. ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్. సో దేర్ ఫోర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా స్టడీ చేస్తే అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్కి ఎవరైతే ఇంజనీర్ వర్క్ చేస్తున్నారో he will or she will have complete grip on the subject. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే బిట్స్ అండ్ పీసెస్లో చేస్తే అది కనెక్టివిటీ కష్టం అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మేనేజ్మెంట్. ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లోనే మీకు లేబర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా వచ్చేస్తుంది, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది, బిల్లింగ్ మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది, క్లయింట్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ చాలా రకాలుగా వచ్చేస్తాయి. ఓకే సార్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో హార్డ్ ఇన్ఫ్రా, సాఫ్ట్ ఇన్ఫ్రా అంటూ ఉన్నాయా? ఏంటి సార్ అవి? హార్డ్ ఇన్ఫ్రా అంటే ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ విజిబుల్, అంటే స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. ఇవన్నీ మనకు కనపడేటి, అంటే దట్ మీన్స్ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్స్. బిల్డింగ్స్ కావచ్చు, డ్యామ్స్ కావచ్చు, ఫ్లైఓవర్స్ కావచ్చు, పవర్ ప్లాంట్స్ కావచ్చు, ఇరిగేషన్ కావచ్చు, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, దే ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇవన్నీ అండర్ ద అంబ్రెల్లా ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో సాఫ్ట్ వచ్చి ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ఉండొచ్చు, లాంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే మీకు లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉండొచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ సాఫ్ట్ కింద వస్తాయి. ఆర్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ సాఫ్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో హార్డ్, సాఫ్ట్. సో దేర్ ఫోర్ హార్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఉంటే అది ఈ సాఫ్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఎంటైర్ లైఫ్ స్టైల్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ అండర్గో ఏ చేంజ్. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ ఇంటర్కనెక్టెడ్, వెరీ మచ్ ఇంటర్కనెక్టెడ్, నో డౌట్. ఎస్ సార్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీలో సార్, బిజినెస్ బిడ్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి సార్? ఇప్పుడు ఓకే, ముంబై అండ్ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్స్ మోడర్నైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేశారని, దానివల్ల మీకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కూడా మంచి అప్రిసియేషన్ వచ్చిందని. నేను ఆ టైంలో జిఎంఆర్ గ్రూప్లో పనిచేశానండి. సో ఈ బిజినెస్ బిడ్ డాక్యుమెంట్ అంటే, ఎందుకంటే ఇది ఒకటి కొన్ని బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఒకప్పుడు బేగంపేటలో ఉండేది, ఇప్పుడు శంషాబాద్లో ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ అక్కడంతా ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఢిల్లీ కానీ బాంబే కానీ తీసుకోండి. ఢిల్లీలో ఆల్రెడీ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది కానీ ల్యాండ్ ఉంది. సో దాన్ని మోడర్నైజేషన్, ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం కాబట్టి అది బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అయినాయి. ఓకే. సో అట్లా గ్రీన్ ఫీల్డ్, బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అయినాయి. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఈవెన్ ముంబై కూడా అలాగే చేశారు. ముంబై మా ఎయిర్పోర్ట్ కాదండి, అంటే నేను చేయలేదు, ఐ వాజ్ నాట్ దేర్. సో ఇప్పుడు బిడ్డింగ్ డాక్యుమెంట్ అంటే, ఎందుకంటే చాలా పార్టీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఇందులో. సో ఈ పార్టీస్కి ముందు క్వాలిఫికేషన్ రావాలి. ఈ క్వాలిఫికేషన్ రావడానికి ఒక్కొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి టెక్నికల్ అసోసియేషన్, టెక్నికల్ పార్ట్నర్షిప్ తీసుకుంటే అప్పుడు క్వాలిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట. క్వాలిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ మొత్తం స్టడీ చేసి ఈ బిల్డింగ్ కట్టడానికి ఇంత అవుట్లే అవుతుంది, ఇంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఇంత ట్రాఫిక్ ఈజ్ లైక్లీ టు గెట్ టు ఎయిదర్ ఎట్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఢిల్లీ, ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ స్టడీ చేసి అప్పుడు ఫైనాన్షియల్ బిడ్ కూడా వేస్తామన్నమాట. సో బిజినెస్ బిడ్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, ఫైనాన్షియల్ బిడ్ డాక్యుమెంట్. ఈ రెండు వేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవి ఓపెన్ చేసి ఏది లీస్ట్గా ఉందో అది చూసి, ప్లస్ ఎక్కడ బెనిఫిట్స్ వస్తుందో కూడా ఎగ్జామిన్ చేసి తర్వాత వాళ్ళు అవార్డ్ చేస్తారు. సో ఇది అంటే సార్, ఇప్పుడు జిఎంఆర్ వాళ్ళకి అన్నీ ఉండవు ఫెసిలిటీస్. సో దే నీడ్ టు గెట్ అవుట్ సోర్స్ ఫ్రమ్ ఏదైనా టెక్నాలజీస్ కానీ ఏదైనా అవుట్ సోర్స్ చేసుకుంటారు. అంటే వాళ్ళు ఎస్ ఏ డెవలపర్ కంపెనీ గ్రూప్ అది. సో దేర్ ఫోర్ ఏది కావాలంటే అది మేము అవుట్ సోర్స్ చేసుకోవటం. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అని పెట్టారు అనుకోండి,
దాంట్లో వీళ్ళందరూ కన్సార్టియంగా అవుతారు ఎలా? ఒకప్పుడు ఉండేవాళ్ళం కన్సార్టియంగా, తర్వాత ఎవరి రోల్ వాళ్ళు కంప్లీట్ కాగానే డిస్మాంటిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే ఎలాంటివి ఉంటాయి సార్ ఇవి? ఈ డిజైన్ ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, పార్కింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, ఇట్లా ఫ్యూయల్ మేనేజ్మెంట్, తర్వాత ఫైర్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఇట్స్ హ్యూజ్. ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్కటి చేస్తారు. లేదు, ఇవన్నీ కూడా జిఎంఆర్ ఎక్సెప్ట్ ఎయిర్లైన్ ఆపరేషన్స్ వచ్చి ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ వచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర ఉంటుంది. Rest all is nothing but any airport is like an airport operator. Okay. Ante. Except airline operations will be done by the respective airline, and their control will be with the air traffic control, ATC. Government of India. Government of India. Rest all maintained by GMR. Any airport operator. Whoever may be the operator. Yes, correct. Sir, one more thing. మీరు చాలా కాలేజీల్లో అసోసియేట్ అయి ఉన్నారు, బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నింగ్ బాడీస్ ఉన్నారు. యూ రెగ్యులర్లీ గో టు కాలేజెస్ అండ్ ట్రైన్ స్టూడెంట్స్. కరెక్ట్. ఎందుకు సార్ అది నాదొక ప్యాషన్ అండి, నాకు ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఇప్పుడు నాకు 32-33 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తే ఐ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ విత్ దిస్ యంగ్స్టర్స్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ విత్ మీ. I would like to disseminate this information, this knowledge to the youngsters, so that ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ టు ఇండస్ట్రీ ట్రాన్సిషన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి స్మూత్గా ఉండాలి అనేది నా ఎయిమ్ అండి. ఓకే, అది సార్. ఇప్పుడు మీరు 80s నుంచి మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆల్మోస్ట్ 30+ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్లో వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్? అంటే ఫస్ట్ మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడే ఉన్న దానికి మీరు అందా చెప్పారు, ఇంతకుముందు పర్సనల్ ఉండేది, ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్గా కన్వర్ట్ అయిందని. స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి, లెట్స్ సీనియర్ పీపుల్లో కానీ, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్లో, మైండ్ సెట్లో ఎటువంటి చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు? యాటిట్యూడ్ అనేది ఆ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉండాలి, తర్వాత రిసెప్టివిటీ కూడా ఉండాలి. అంటే ఎవరైనా సీనియర్ చెప్తుంటే దాన్ని అర్థం చేసుకొని దానికి తగ్గట్లుగా వెళ్ళాలి. ఇంతకుముందు ఏమైందంటే ఒక 20-25 years బ్యాక్ అంతా రూల్ బుక్ ఉండేది, లాస్ ఉండేటి. ఇప్పుడు రూల్స్ లాస్ కాదండి, ఇప్పుడు ఇదంతా టాలెంట్. ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఏంటి కొత్త సొల్యూషన్ మనం ఏమి ఇవ్వగలుగుతాము, ఎక్కడి నుంచి తీసుకురాగలుగుతాము అనేది ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దేర్ ఫోర్ ఇంతకుముందు ఒక 10 మంది పని చేయటం ఒకటి, ఇప్పుడు ఒకళ్ళే ఆ ఇన్వెన్షన్ తీసుకొని ఆ సొల్యూషన్ తీసుకొని కంపెనీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ టాలెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు చాలా పెద్ద టాపిక్ అయిపోయింది. ఓకే సార్, యూనియన్ బడ్జెట్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దానికి పెద్దగా ఇచ్చినట్టు అనిపించలేదు, వాట్ చూసే? లేదండి, చాలా బడ్జెట్ ఇచ్చారండి. ఐ థింక్ ఇప్పుడు 12th 5-year ప్లాన్ లెటెస్ట్ టేక్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే దానికి $1 trillion ఇచ్చారండి. అప్పుడు ప్లానింగ్ కమిషన్ లాస్ట్ 5-year ప్లాన్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 12th 5-year ప్లాన్. సో 12th 5-year ప్లాన్ $1 trillion అంటే ఆల్మోస్ట్ 60 lakh crores, హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇప్పుడు ఈసారి కూడా మీరు తీసుకుంటే ఈ బడ్జెట్లో వాట్ ఎవర్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ హ్యాస్ ప్రజెంటెడ్, దర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ అండి. లైక్ ఇప్పుడు మనకు లాస్ట్ 2.5 yearsలో మనకు భారత్ మాల అనే ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. ఈ భారత్ మాల్ అనేది రోడ్ కనెక్టివిటీ, గుజరాత్ నుంచి మిజోరాంకి 7,000 kilometers, 80,000 crores ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది. సిమిలర్లీ ద బిలో ది కంట్రీ సాగర్మాల అని ఒకటి పోర్ట్ బేస్డ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ వచ్చింది. అది వచ్చి ఒక 2 మెగా పోర్ట్స్ వస్తున్నాయి, 70,000 crores ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో దీనికి ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్ కార్పొరేషన్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయినట్టు నాకు గుర్తొస్తూ ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ ఈ 2 ప్రాజెక్ట్స్ నెక్స్ట్ 2 to 3 years అండి, ఐ థింక్ ఇట్ విల్ చేంజ్ ది స్కైలైన్ ఆఫ్ ఇండియా, నో డౌట్. అంత ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ టేకెన్ బై ఇండియా ఆఫ్టర్ గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటర్ కదా సార్? ఐ థింక్ సో, ఎస్. గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటర్ వాజ్ ఆల్సో అప్పుడు కూడా అది ఆ గవర్నమెంట్ది ఉండింది. సో అది చాలా మెమూత్ ప్రాజెక్టు. అది దానివల్ల మనకు రోడ్ కనెక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ అయింది, స్పీడ్ పెరిగింది, వెహికల్ మెయింటెనెన్స్ తగ్గింది, ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ కూడా తగ్గింది. ఎందువల్లంటే ఆ స్మూత్ రోడ్స్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ సింగిల్ లైన్ టు 2 lane, 2 lane to 4 lane ఇవంతా కూడా వచ్చాయి.
సార్ వాట్ ఆర్ యువర్ కెరీర్ అచీవ్మెంట్స్, మేజర్ అచీవ్మెంట్స్ వాట్ యు సే? ఇప్పుడు మేజర్గా నేను నాకు మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ వచ్చి నేను హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్ డెవలప్ చేశానండి ఫర్ బోత్ ముంబై అండ్ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్స్కి యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ బిడ్ డాక్యుమెంట్. ద ఫస్ట్ టైం హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్ డెవలప్ చేయాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంప్లాయీస్ని ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్. సో నేను ఆ డాక్యుమెంట్ డెవలప్ చేసి దానికి ఒక థీమ్ రాసి కాస్ట్ వర్కౌట్ చేసి వాట్ నెక్స్ట్ 2 to 3 years ఏ విధంగా వీళ్ళని మనం స్కిల్లింగ్ చేసి వీళ్ళని అందరినీ కూడా ఫుల్ యూటిలైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అనేది కాన్సెప్ట్ నాకు చాలా ఉండింది. సో ఈ హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్ ఒక 150 pages డాక్యుమెంట్ నేను రాశాను. ఇది నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 7-8 months పట్టిందండి. 7-8 months డాక్యుమెంట్ అయింది. సో ఈ డాక్యుమెంట్ అయిన తర్వాత అది వీళ్ళు బిజినెస్ బిడ్ డాక్యుమెంట్లో దాన్ని మెర్జీ చేసి సో అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ప్రజెంట్ చేశాం. దానికి ఏదో మంచి అప్రిసియేషన్ వచ్చింది. ఎస్ అండి, జేఎంఆర్ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ నాకు ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. దే రికగ్నైజ్డ్ మీ వెరీ వెల్ అండ్ దే గివ్ మీ ఎ సర్టిఫికేట్ అండ్ ఆల్సో ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బొనాన్జా. సార్ మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో మెజారిటీ వర్క్ చేశారు, బ్యాంకింగ్ వర్క్ చేశారు, తర్వాత ఫార్మా వర్క్ చేశారు, సమ్ పార్ట్ ఈవెన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కూడా వర్క్ చేసినట్టున్నారు. పవర్ జనరేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఈ మేజర్ ఈ 3-4 ఇండస్ట్రీస్లో ఏరియాస్లో వర్క్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్? ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఇంకా ఇండియాలో స్లైట్లీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఇండస్ట్రీ అండి, ఇది ఫుల్గా ఆర్గనైజ్డ్ కాదు. నౌ లెట్స్ సే నేను ఐఎన్జి బ్యాంక్లో ఒక 5.5 years పనిచేశాను, బెంగళూరులో చేశాను. సో ఐఎన్జి బ్యాంక్ అనేది ఇట్స్ ఎ ఫారిన్ బ్యాంక్ అండ్ అక్వైర్డ్ ది లోకల్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా హియర్. సో ఈ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవన్నీ స్టెబిలైజ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రొటీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో అప్పుడు అది సెల్లర్స్ మార్కెట్లో ఉండేది, ఇప్పుడు బ్యాంక్ కాస్త బయర్స్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది, ఎందుకంటే ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ సర్వీస్ నౌ. సో దేర్ ఫోర్ బ్యాంక్లో కూడా చాలా చేంజెస్ వచ్చిందండి. దాని తర్వాత ఒక బ్రీఫ్ పీరియడ్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఫార్మా సెక్టర్ ఆల్సో. సో ఫార్మాలో 2 రకాలు ఉంటుందండి. ఒకటి వచ్చి యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటారు, ఏపీఐస్. ఈ ఏపీఐస్ వచ్చి దే ఆర్ ది అవుట్పుట్ ఫార్ ది ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. రెండోది వచ్చి జెనరిక్స్ అని అంటారు. జెనరిక్స్ అంటే ఆ మెడిసిన్ నేమ్ తోటి ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ 2 ఫ్యాక్టరీస్ మనకు హైదరాబాద్లో ఐ షుడ్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మా క్యాపిటల్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ హైదరాబాద్ ఈస్ కన్సర్న్, చాలా ఉందండి. బట్ ఇంకా అక్కడ కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా రావాలి, ఎందుకంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్ చాలా ఉంటుంది. వీళ్ళకి ఆడిట్స్ చాలా అవుతుంటాయి ఫార్మా కంపెనీస్కి, ఎందుకంటే people keep consuming these medicines, so therefore they should not get affected because of the medicine. So atla chuskunte quality control or quality assurance, they are the important functions of the pharma. Okay. సార్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని స్మార్ట్ సిటీస్ని డిక్లేర్ చేశాను. ఈవెన్ మై హోమ్ టౌన్ నెల్లూరు ఈజ్ ఆల్సో డిక్లేర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్మార్ట్ సిటీ. వెరీ గుడ్. సో దాంట్లో వాళ్ళు మేజర్గా చేసేది అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కావచ్చు, ఇలా కొన్ని ప్లాన్స్ చేస్తున్నారు, అండర్ గ్రౌండ్ కేబులింగ్. డూ యూ రియల్లీ థింక్ దట్ దే వర్క్? డెఫినెట్ అండి. స్మార్ట్ సిటీ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎట్ one place is called smart city. I mean, be it digital, be it health, be it power, be it road connectivity, be it schools, be it colleges, be it recreational facilities, ఇవన్నీ కలిపితేనే ఆ సిటీ స్మార్ట్ సిటీ అవుతుంది. కానీ దానికి చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరము, మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కూడా కొంచెం చేంజ్ కావాలా, కోఆపరేట్ చేయాలా, సపోర్ట్ చేయాలా. బట్ ఈజ్ ఏ బిగ్ కాన్సెప్ట్ అండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హెస్ టేకన్. ఇనిషియల్గా ప్లాన్ వాజ్ అబౌట్ 2.5-3 years బ్యాక్ వచ్చి 100 cities అని ప్లాన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ 100 cities-లో నాకు తెలిసి 99 cities అనౌన్స్ అయిపోయింది. అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 1 lakh crores they are spending on this.
I think wonderful concept and wonderful concept. It may take 5-6 years kadandi. Yes, it may take, I think, 2021 or 2022 ki, I think a shape should come to. సార్ ఇవి ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ ఎయిర్లైన్స్ గురించి ఏంటి అవి కూడా మెయిన్ వర్క్ ఫర్ జేమా. ఎస్ ఎస్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎయిర్లైన్స్ ఇండియాలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అండి ఇది. ఇప్పుడు వరల్డ్ ఓవర్ ఫస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ డెవలప్ అయింది, దాని తర్వాత ఎయిర్లైన్స్ చాలా డెవలప్మెంట్లోకి వచ్చింది. బట్ ఇండియాలో కొద్దిగా ఎక్కడో నాకు నా అబ్జర్వేషన్ ఏంటి, ఫస్ట్ మనం ఎయిర్లైన్స్ ప్రైవేటైజ్ చేసాము, తర్వాత మెనీ ఎయిర్లైన్స్ వచ్చేసాయి ఇండస్ట్రీస్, దాని తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అయింది. సో ఏమైందంటే ఈ ఎయిర్లైన్ డెవలప్మెంట్ రాగానే ఎయిర్పోర్ట్స్లో కెపాసిటీ తీసుకోలేక చాలా నెలలు, మేబీ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్, ఎయిర్లైన్ ఒక లెటెస్ సే బాంబే ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చిన తర్వాత దే వర్ హోవరింగ్ ఆన్ ది ఎయిర్పోర్ట్ టు సీ వెదర్ దే గాట్ ఏ స్పేస్ టు ల్యాండ్, అట్లా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కానీ తీసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ అయింది. సో దానివల్ల ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకున్నా, హైదరాబాద్ తీసుకున్నా, ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకున్నా, చెన్నై తీసుకున్నా, ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. సో దీన్ని ఈ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎయిర్లైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్, నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఒక 8-9 ఎయిర్లైన్స్ ప్రైవేట్ ఎయిర్లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ స్టిఫ్గా వాటికి కాంపిటీషన్ చాలా జరుగుతూ ఉంది. సో దానివల్ల మనకు క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ పెరుగుతూ ఉంది, ప్లస్ ప్యాసింజర్కి కాస్ట్ రిడక్షన్ కూడా కనపడుతుంది అనమాట. సో దీనివల్ల ఈ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ అనేది బాగా స్టార్ట్ అయిందండి. అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఆన్ పార్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ తోటి డెవలప్ అయింది. రైల్వేస్ విషయానికి వస్తే చాలా ఇంకా చాలా వెంటబడింది. ఎస్, ఇప్పుడు రైల్వేస్లో మనకు చాలా అసెట్స్ ఉన్నాయండి. బీట్ ల్యాండ్ అసెట్ కావచ్చు, బిల్డింగ్ అసెట్స్ కూడా కావచ్చు. ఎక్కడో రోలింగ్ స్టాకు, ఎక్కడో సేఫ్టీ కూడా కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే రైల్వేస్లో బికాస్ ఆఫ్ ది రోలింగ్ స్టాక్ సేఫ్టీ ఎఫెక్ట్ అయ్యి చాలా యాక్సిడెంట్స్ జరగడం కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నాము. బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రైల్వేస్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి పర్టికులర్లీ హైజీన్లో, ఫుడ్ క్వాలిటీలో, తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంటు, తర్వాత స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్స్, తర్వాత వైఫై ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ద ట్రైన్, ఇవన్నీ కూడా చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది. సో దర్ఫోర్ నెక్స్ట్ 2 to 3 ఇయర్స్లో రైల్వేస్లో చాలా చేంజ్ వస్తుందండి. ఈ చేంజ్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ప్యాసింజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ది ట్రావెల్ ఇన్ ది రైల్వేస్ ఇన్ ది కమింగ్ ఇయర్స్, నో డౌట్. సార్ ఇప్పుడు మీరు వేల మంది స్టూడెంట్స్ని ఇంటర్వ్యూ చేసి ఉండొచ్చు, వేల మందికి ట్రైన్ కూడా చేసి ఉన్నారు. ఏ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే ఇది వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుంటే వాళ్ళు జాబ్ మార్కెట్లో, ఈవెన్ ఇట్ మైట్ బి ఇన్ఫ్రా ఆర్ ఐటీ ఆర్ రైట్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ, హౌ కెన్ దే ఎక్సెల్ దెమ్సెల్వ్స్? షూర్. ఇప్పుడు మనకు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కొంచెం ఎక్కడో తక్కువ కనపడుతుందండి. ది రీజన్, ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ మీద చెప్పగలుగుతారు కానీ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ తోటి లేదా ఇండస్ట్రీలో పనిచేసి ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొని చెప్పడం వేరే, సబ్జెక్ట్ చదివేసి చెప్పడం వేరే. సో ఇది కొంచెం మనకి డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది. సో అజ్యూమింగ్ దట్ గుడ్ టాప్ లైన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటే అక్కడ మీకు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ వస్తారు, తర్వాత టాప్ నాచ్ అకాడమిషియన్స్ కూడా వస్తారు. ఇప్పుడు వీళ్ళకి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, కానీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ని అది బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫ్ ది మైండ్ అంటారు, దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి అది ఫ్రంట్ ఎండ్ స్కిల్ కింద మార్చి అది ఏ విధంగా కన్వే చేసి చెప్తే ఇంటర్వ్యూయర్ ఆర్ ద బాస్ విల్ గెట్ ద మెసేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సమ్వేర్ ఈ కన్వేయింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ టు ది ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎక్కడో ఒక చోట మన స్టూడెంట్స్ చాలా దెబ్బతింటున్నారు. సో ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చాలా జరగాలండి. ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ జరిగితే ఐ థింక్ మన స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ వెరీ బ్రైట్ అండి. ఐ థింక్ ఆ లిటిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఆ లిటిల్ స్కోప్ కనిస్తే ఐఎమ్ షూర్ అండి దే విల్ షైన్ ఎ లాట్. ఓకే, హౌ కెన్ దే ఇంప్రూవ్?
సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు వాయిస్ ల్యాబ్స్ అని కావాలా, ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్స్ అని ఉండాలా, ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ ఉండాలా, బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ విచ్ ది మెజారిటీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ పాపులేషన్ స్పీక్. సో దేర్ ఫోర్ ఈ లాంగ్వేజ్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకొని సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, ఈ కెపాసిటీ టు రిలేట్ అనేది కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే ఐఎమ్ షూర్ అండి దే క్యాన్ డూ ఎ వండర్ఫుల్ థింగ్. బట్ సమ్వేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్సో షుడ్ ఫోకస్ ఎ లాట్. ఇప్పుడు మోస్ట్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇవన్నీ బుక్ బేస్డ్గా ఉంటున్నాయి రాదర్ దాన్ ఇండస్ట్రీ ఫోకస్డ్. అది అక్కడ ఆ గ్యాప్ని కానీ బ్రిడ్జ్ చేస్తే ఈ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఐఎమ్ షూర్ అండ్ స్టూడెంట్స్ విల్ షైన్ ఎ లాట్. ఓకే సార్, మీరు ఇప్పటివరకు ఎంతమంది ఇంటర్వ్యూ చేసి ఉండొచ్చు సార్? ఐ డు నాట్ నో, నాకు ఆ నెంబర్ అనేది నేను చెప్పలేను, కౌంట్ చేయలేను అది. బట్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ టు థౌజండ్స్, నో డౌట్. ఓకే, 5 figure easily. Yes. Okay. Sir, coming to your family. Yeah. How many? See, I have a wife who has done her MSc Organic Chemistry, and she was the university topper in Andhra University. So I have a son who has done his engineering and also did his MBA from IBS. So he is currently working with Hitachi Consulting. And my daughter-in-law is an engineer again, and she is a Java specialist. Oh. And she worked till few weeks back in Dell Computers. But because of the domestic compulsions, because I have a grandson to take care, so therefore she took some kind of a break to see that her son gets that kind of a focus and support. So that's it. Otherwise we are a small family. Yes, settled down in Hyderabad. So Hyderabad. Long back, yes. Where is your proper, sir? Where are you from? See, my roots are in Salem in Tamil Nadu. But you brought But mother tongue is Telugu. Telugu. And my father, after completing his mechanical engineering from Gindi Engineering College in Chennai. So that time when he completed his engineering, Andhra Pradesh got formed. So therefore AP State Electricity Board got formed. And they asked whether there are any engineers available with the Tamil Nadu Electricity Board. So he jumped here. So he grew up to the level of Chief Engineer Mechanical. And then of course he retired when that government has reduced from 58 to 55. So all well now. Otherwise no problem. Okay. Yes. ఎంత వచ్చింది సార్? లాస్ట్లో థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పండి. ఆన్సర్ అయిపోయిన అది కూడా చెప్పేసేయండి. గుడ్. రెడీ సార్, టేక్ సార్. సార్, ఇప్పుడు క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది బాగా తగ్గిపోయింది. స్టూడెంట్స్ సెలక్షన్ రేషియో చూస్తే ఏంటంటే హార్డ్లీ 8 to 10% ఉంది. Do you suggest students to become an entrepreneur? I think the need of the hour వచ్చి somewhere we should also inculcate a habit of taking a risk by the students. In the business వచ్చి ఒక రిస్క్ గేమ్. సో దేర్ ఫోర్ ఆ ఆంటర్ప్రీనియల్ స్కిల్స్ రావాలి. ఇప్పుడు స్టార్టప్ ఇండియా అని మనకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ కూడా ఉంది. దీంట్లో చాలా ఫండ్స్ అలాట్ చేసి ఉన్నారు. సో ఆంటర్ప్రీనర్స్ దే షుడ్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూ ఐడియాస్ రావాలి. ఈ న్యూ ఐడియాస్ జనరేట్ కానీ చేస్తే డెఫినెట్గా దాన్ని స్లోగా ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జాబ్ సీకర్స్ దే ఆర్ జాబ్ మేకర్స్ కావచ్చు, లేదా జాబ్ ప్రొవైడర్స్ కూడా కావచ్చు. I think at the need of the hour అని అనిపిస్తుంది. So that many of the engineering students are the business management students. Now they must step into the other side and make sure that unemployment is reduced. Okay. Fine, sir. Thank you very much for Thank the you. support. Thanks a lot. Thank you very much. Yes.